दर्शकबिन नमस्कार। खोज मिडियाको खोजी तपाईहरुको साथ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटक र मनोरञ्जन विषयहरूलाई खोज्ने क्रममा आज हामी इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम पोखरा 17 रातो पहिरोमा आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन सन् 1950 जुन 3 तारिखका दिन फ्रान्सेली नागरिक मौरिक हार्जेकको टिमले अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आरोहण गरेका थिए। उक्त आरोहणमा खिचिएको तस्बिरको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रममा नेपाल स्थित फ्रान्सका राजदूत फ्रान्सकोइस जेभियर लेगेर, गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल, स्थानीय वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ र पर्वतारोही गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर मिङमा डेभिड शेर्वाको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यो चिज देखेर अचम्म एउटा कुनै उनीहरूको देशमा चाहिँ धेरै डेभलप भइसक्यो भने अहिले पनि हाम्रो त गाउँघरमा पनि देख्न सक्ने भएर पनि यहाँ चाहिँ युद्ध सर गुरुङको धेरै कम्प्लेन थियो। विश्वमा नाम फैल्याउने म्युजियममा चाहिँ एउटा टुक्रुक्क राख्यो भनेर है, त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्ने कुरोहरू धेरैचोटि भएको थियो। गुरुङहरू पनि बाहुन जस्तै भइसक्यो नि त। भन्नाले हाम्रो हिमालहरूको सबैको नामाकरण पनि हुन सकेको छैन होइन? छ 1310 छ। अनि 1913 वटा हिमाल हो होइन, टोटल सब 1310 मात्रै नामाकरण भएको छ र 414 वटाको चाहिँ ओपन भएको छ कि क्लाइम्बिङको लागि। 414 वटा चाहिँ तर 414 भयो भने बिक्री हुने चाहिँ 600 चाहिँ होइन, 69 हो टोटल। अरूमा चढ्दै चढ्दैन। Thank you very much. We are happy to meet you today. As an occasion, we are happy to be in Pokhara for this inauguration. Really, thank you so much for attending it. Your Excellency. Yeah. Welcome to Oh, that's my Nepal and Pokhara. Yeah, It's a beautiful city. Yes. I feel. And I really express the wish that the impact of COVID will end very soon and that the tourists will come back to Pokhara. Because normally at this time of the year it should be full of tourists and very lively. And I feel that the economic impact of the situation is very difficult for the tourism industry. And so I hope that it will come back again to the normal situation. And now everything will be stopped. So that's why I sympathize and I feel that in Pokhara, we should have all different regions for tourism. Normally we are from France, I think 10,000 tourists during the autumn season in Nepal, and a lot of them are in this area, so I can feel what is the impact. And this is a wonderful place where to be, so I'm sure that from next year people will come again and come back. Yes, we pray for that. Yeah, that's strongly hoped. हाम्रो सोच र नयाँ खोज। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ कुराहरूको खोज। यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद।
पूजा गरेर चाहिँ हिमालतिर उकालो लाग्ने सिक्कमहरू भएकोले त्यसले गर्दा पर्यटन सबै वेलकम especially in Himalayan regions. When the beginning to start mountain and mountaineers, first we pray for the gods, for the peace, for safe, for everything. So in one of the international mountain museum have some monasteries and legendary climbers corners and all the history of mountain. And probably it's only one mountain museum is largest one in the world. Then these days we have many countries have a mountain museum. We have a museum alliance also. Even UAAA, Union of Asia, and UIA, Union of International Climbing Federation. Those all members know each other's friendship and alliance for the mountain museum. So one of the in Himalaya since 1948, but history of climbing successful is 1950. Today the special days again to welcome our Minister Culture and Thank you very much. I'm very pleased, very honored to be here today. Thanks a lot. Actually, this is the one library here. Mountain peoples, mountain books, history of climbing. Good morning, everyone. Just waiting. There were number 17, the chairperson. He's on the way. I'm sure that within the next 3 to 5 minutes, he's going to arrive and we're going to start our program. Till then, stay tuned. If you don't mind, everyone, just take your seat. And I'm sure that the program today will not take more than 15 to 20 minutes. Very small program, but we have a historical program today. The chief guest and His Excellency, the Ambassador for the France have already welcomed, and the chairman of the president of Nepal Mountaineering Association has already arrived, and media friends have arrived, and we're very dedicated that we're not gonna be more than 25 people here, a bit more here, including our staff here. So taking a high precaution of the COVID-19, we are very conscious in that one. So welcome everybody, and allow me just wait about 5 minutes. We're gonna start our program. You stay tuned. All these staff members, if you don't. Once again, good morning, everybody. I'm going to just run program today half in English, half in Nepali, make it a little bit more convenient and comfortable. यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुलबहादुर गुरुङ, महासचिव नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ। यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। झन्डै 70 वर्ष अगाडि, 17 years ago, the legend mountaineer, the Maurice Khoj, जसले नेपालमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको इतिहास रच्नको लागि हामी आज थोरै सम्झने कोसिस गर्दैछौँ। आज उहाँको वार्षिक तिथि, अन्य कार्यक्रम त होइन, तर आज विशेष गरी द फ्रेन्च एम्बेसडरको हातबाट र आजका प्रमुख अतिथि पर्यटन मन्त्रीज्यूको हातबाट चाहिँ हामीले त्यो ताका यानि कि 1950 मा अन्नपूर्ण वानलाई आरोहणको क्रममा खिचेका केही फोटोहरू अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयलाई आज विधिवत रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैमा आज पर्यटन क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, अफकोर्स नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ परिवार र आइएमएम परिवार सबैको सामु चाहिँ आज हामीले केही फोटो चाहिँ उहाँहरूबाट लिँदैछौँ। उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। एम्बेसडरको उपस्थित भइसकेको छ। आज एउटा द मौरिस हर्जगको बारेमा लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अ बिट।
Maurice Andre the Raymond Herzog. So in short, we call him the Maurice Herzog, the French alpinist who was held as a hero in his country in 1950, when he and the fellow climber became the first man to conquer the peak of more than 26,000 feet that the Annapurna one, of course, in the Himalayas on the 3rd June 1950. He died on Thursday in Neuilly-sur-Seine, near Paris. He was 93 years. Of course, that date was December 14, 2012. The elevation for Sesanda Annapurna, the 3rd June 1950, यहाँ सबैलाई थाहा छ, what we have been celebrating together every year, the 3rd June, Annapurna Day को रूपमा हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ. Of course, he was French Nagri, and he was born in the January 15, 1990. He was blessed by 4 children, and his spouses 1964 मा जन्मेर 1976 मा उहाँको एउटा फर्स्ट मिसेस मारिया थेरी देख्नुभएको र एलिजाबेथ जाम्पर भन्ने 1976 मा बितेको हामीसँग we have record. And then, as I told you earlier, that the Tourism Umbrella Organization have been collectively remembering of the legend, the Maurice Herzog. And also, of course, IMM, the 47 years, International Mountain Museum, 47 years history. Maurice Herzog nauma हामीले, we have built one beautiful, very useful, the climbing wall. Unfortunately, यो अलि पुरानो भएको कारणले गर्दा हामीले dismantle गरेका छौं. Of course, we had corresponding with the French embassy also. हामीले त्यसलाई dismantle गरेर अहिले souvenir house बनाउन लागिरहेका छौं. यद्यपि if we just can work together with the French embassy, we can rebuild again. But let's see. र फेरि पनि एकपल्ट नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, International Mountain Museum, and also on behalf of all the Tourism Umbrella Organization, we would like to remember together today the legend, the Maurice Herzog. But again, as I say there on the program today, is to hand over the few photos during his expedition, what he had taken from His Excellency, the French Ambassador. Now, I'd just like to take a little bit permission from all of you and start the formal program. आजको यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा आज formally start गर्नको लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ अध्यक्ष, the chairman of Nepal Mountaineering Association, सन्तबीर लामालाई आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु. We have our chief guest, the Honorable Minister Vikas Lamsa, Minister for Industry, Tourism, Forest and Environment of Gandaki Province. I would like to request take a seat. We have the special guest today, His Excellency, the Francois Javid, the legend ambassador of the France to Nepal. Ward number 17 का श्रद्धेय अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीजी पाल्नु भएको छ. म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु. त्यसैगरी हामीसँग यहाँ पाल्नु भएका अन्य सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू नाम छुटिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु. आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु. सबै पत्रकारहरू, सबै साथीहरू, म तपाईहरुलाई सगोलमा म सम्झिन चाहे आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु. र अब म ढिलो नगरिकन म कर्मचारी मित्र लगायत सबै पाल्नु हुने आजको यो कार्यक्रमलाई छोटो समयमा हाम्रो निम्तिलाई स्वीकार्दै पाल्नु हुने महानुभावहरू यहाँ सबैलाई खास गरी आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु. आई डु प्रमिस कर्मचारी मित्रहरू, विशेष गरी सरिता कडेल म्याडम र भावना शर्मा पहिला चाहिँ अगाडि अतिथिज्यूहरूलाई खाद्यले स्वागत गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु. बट एट द मिन टाइम मिङमाजी, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट तपाईँ आज एज यु बिङ द यंगेस्ट द गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड, very proud to have in our the program today. Of course, you board member too. तपाईको हातबाट आज चाहिँ फुलको गुच्छाले हामी आज प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू एन्ड अन्य अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ नि खादाको यो फुलको गुच्छाले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले. So a little bit different today. The Mingma Gyabu Sherpa विश्वको 14 वटा हिमालहरू सफल आरोहण गर्ने the Guinness World Record and the youngest climber Mingma Gyabuji ko हातबाट we welcoming our chief guest, special guest, His Excellency, and what other अतिथिज्यूलाई पनि यो स्वागतको लागि. Thanks everyone, and let's do a little bit अलिकति ज्यान तताउँ कि एकपल्ट ताली बजाएर हामी सबै रमाइलो गरौँ. Thank you. Thank you, Mingma Gyabuji. And good news is, as a Mingma Gyabu Sherpa, he is also called Mingma David Sherpa. तल उहाँको एउटा पोनर पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ. Now, without taking
I would like to request the chairman of Nepal Mountaineering Association for the welcome speech. Thank you. धन्यवाद महासचिवज्यू, सबैजनालाई नमस्कार, गुड मर्निङ, बोजू। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग पर्यटन वन तथा महानगर मन्त्री विकास लम्सालज्यू, His Excellency Ambassador of France to Nepal, यो म्युजियम क्षेत्रको एउटा हिस्ट्रिकल ठाउँ भएका ठाउँका हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू जुन तीर्थ राज अधिकारीज्यू, पर्यटनसँग सम्बन्धित हाम्रा महान व्यक्ति वातावरणविद जुत्ता गुरुङज्यू, तान हान र गण्डकी प्रदेश एनएमए विभिन्न संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, कार्य समितिका साथीहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र यस पर्वतारोहण सङ्घ एनएमए र आइएमएम म्युजियमका सल्लाहकारज्यूहरू, या आइएमएम कमिटी मेम्बर, मेरा अग्रज दाईहरू, यो गण्डकी प्रदेशमा एउटा गाहनको रूपमा यो भएको संस्थाको आज यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पर्वतारोहण सङ्घको हिस्ट्रीमा सबभन्दा धेरै नाम राख्नुभएका हाम्रा कार्य समितिका लेजेन्ड क्लाइम्बर्स, यङ्गेस्ट हाम्रो मिङमा डेभिड भाइ, किनभने विश्वको कीर्तिमान यङ्गेस्ट भित्र उहाँले चाहिँ गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्नु भएको छ। र यो कार्यक्रममा जुन पाल्नुभएका मेरा आफ्नो सङ्घभित्रका महासचिव, कोष अध्यक्षज्यू, बोर्ड मेम्बर र यो हलमा उपस्थित हुनुभएको र सङ्घको जुन शुभचिन्तक मित्रहरूलाई आज म यो हलमा स्वागत गर्नु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। वेलकम एक्सेलेन्सी। किङ अफ हिमालय भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। माउन्टेनको हिस्ट्रीमा 1947, 48, 49 देखि कति हिमालमा ट्राई गरेको छ त्यो रेकर्ड नभएको कारणले जुन 1950 मा हाम्रो एउटा लेजेन्ड क्लाइम्बर्स लेट मरिस हर्जोगले चोइस गर्नु भएर यो ब्युटिफुल सुन्दर पोखरा सिटीबाट देख्ने अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गर्नुभएको छ। आज संसारमा उहाँको जीवनी कुरामा लाखौं हिस्ट्री माउन्टेनको किताब प्रचार प्रसार भएको छ। आज 1950 को दशकमा दुःख गर्नुभएको क्लाइम्बर्सको आज हामीले स्मरण गर्दै यो म्युजियममा उहाँको कर्नर र बाँकी भएको पिक्चरहरूलाई पनि हाम्रो महामहिम राजदूत मार्फत उहाँको परिवारले त्यो दशकको फोटोहरूलाई यहाँ म्युजियमलाई प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। अहिले भर्खर हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। यसले मानवले गर्नुपर्ने काम र आफ्नो जिन्दगीमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी अहिले विभिन्न क्षेत्रमा छ, यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ र आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढेर आजैदेखि सक्षम नागरिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज संजोग यो कार्यक्रम 1950 को हिस्ट्रिकल जुन फोटो र कार्यक्रम यो जुन चाहिँ अवतरण गर्ने कार्यक्रम आज हामीले विशेष फुलमाथि के झन् अब डायमन्डको रूपमा सजिएको छ। हामीले आजको प्रमुख अतिथि पाएको छ। यो सुन्दर पोखराबाट राजनीति क्षेत्रमा उहाँले हिस्ट्रिकल्ली यो गण्डकी प्रदेशबाट यो 2-3 वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्नुभएका हाम्रो
माननीय मन्त्रीज्यू, आज यो हिस्ट्रीले हाम्रो छोटो निमन्त्रणमा पाल्नु भएर आज स्वभाव बढाउनु भएको छ। माउन्टेनहरूको हितको लागि, विगतको हिस्ट्रीलाई कायम गर्नको लागि उहाँले जुन आज यो म्युजियममा समय दिनुभएको छ, उहाँलाई म विशेष सङ्घको तर्फबाट र म्युजियमको तर्फबाट हामी सबै नेपाल पर्वतारोहण बोर्ड र शुभचिन्तकको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुनै देशमा पनि यो एरियाभित्र पर्ने भन्ने चाहिँ एउटा हिस्ट्रिकल हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा के छ भन्ने कुरा। सगरमाथाले सगरमाथा सज्याएको जस्तै अन्नपूर्ण र धौरागिरी एरियाको कुरा गर्नुपर्ने हाम्रा एउटा गार्जियनको रूपमा वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ तीर्थ राई। म के भन्नु चाहन्छु यो ठाउँबाट भने अरू कसैलाई चित्त नदुखे पनि मेरो आफ्नो ठाउँमा केही तलमाथि भयो भने मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा हिजो पनि उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ, आज पनि भने भोलि पनि यो ठाउँलाई हाम्रो भन्ने जहिले पनि यहाँकोले सम्झिदिनुलाई र गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। टाइम समय आउँछ, समय जान्छ। यी चिजहरूलाई हामीले समयमा एउटा भगारी बाँध्न सकिएन भने जहिले पनि थोत्रो भएर बस्छ। एनर्जी निकाल्नलाई गेमको आवश्यक हुन्छ र यी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले गर्नुपर्ने काम। If you do not mind, सबैले आफ्नो ठाउँबाट you stand and just give a big respect to nation. Abhinji, I would like to request you just play the national anthem. Thank you everyone. Very for the Nilku Dubma, just for a minute, I would like to request all of you just to stand for just for 1 minute. You चाहिँ हामीले हजारौं समुद्र लास्टमा होला आरोही तथा वीर हाम्रा आरोही मित्रहरू हामीले हिमाल आरोहण क्रममा चाहिँ मिस गरेका छौँ। र कोभिड-19 ले पनि यो पेन्डेमिकले हामीले थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेशी विदेशी मिस गरेका छौँ। अन द नेम अफ यो डिसिज बितिनुभएका उहाँको मृत आत्माको चिर शान्तिको लागि इट्स अ मोमेन्ट अफ साइलेन्स फर अ मिनट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड टाइम स्टार्ट्स नाउ। And then we'll have a show remarks. Okay, so may I request all of you just move downstairs. Bimba madam, welcome. Parker Pan Bogos Bimba madam सर्दैन चाहन्छु। हामी तल यो चाहिँ नि कोर्नर उद्घाटनको लागि सबैलाई जोइन भइदिनु अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। त्यसपछि हामी फेरि हलमा प्रवेश गरेर छोटो मण्डलको साथ कार्यक्रमको समापन हुनेछ। थ्याङ्क यू। Let's move this on the line. हजुर त्यो बेलाको आइसक्यो हिमालमा चाहिँ त्योले चढेको बेलाको हजुर त्यो हात पनि गएको छ। अनि फेरि यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि एउटा
बिरामीले कस्तो अप्ठ्यारोको बेलामा चाहिँ पार गर्दै थर्ड जुन 1950 यो चाहिँ उहाँको चाहिँ पहिला नै हामीले सेट गरेको चाहिँ अन्नपूर्ण वानको 8,091 त हिमालको लग्जरी फेसिलिटी थिएन And he was also the minister in charge of यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ Firstly, 3 years ago, 3 वर्ष पहिला धेरै आउनु भएको थियो एकदम क्लोज परिवारहरू चाहिँ यो चिजले चढ्यो सगरमाथा स्पेसली एक्सलेन्सी youngest 14 pitch completely the executive board member in Nepal Mountaineering Association. And we did so many things for the mountain. And always we tell them to be legendary for the futures, hero. Then we have a lot of first lady in the passing lamb. Their coroner is coming soon. Hello. Yeah. Your Excellency, the Mingma Gabu Sherpa, the youngest, the Guinness World Recorder, who summited successfully the 8,000 meters mountain. This is Anime, very proud to have his corner here. He has a lot of things we'll just settle maybe in next few days, but today we'd like to inaugurate from your hand. So I would like to request just, Must you take your side? well, ribbon card, just you read. Okay. बत्ती एकचोटि हजुरले पनि ओके मैले एक्सप्लेन गर्ने हो You can explain how difficult to climb mountain, please. अंग्रेजी में First of all, thank you very much for this opportunity to honor me, and thank you for everyone. voice. I started climbing actually in 2010. My first mountain is Everest. I started from Everest 2010, and I completed my 14 peak journey 2019. Last year I submitted 10 different 8,000 meters. And this time I use this flag and this ice flag. I got the award from Asian Sherpa of the year 2019 from the IAA. And this down suit, actually I use many different 8,000 meters, and this bag, and this equipment. And this book is recently released. All my climbing partner story about this book, and that's it. Thank you. Congratulations. All right, so now I'd like to request just turn back to the hall, and with the short remarks, we wrap up the program. Thank you, and congratulations. Thank you. All right. So
mountaineering or the mountain tourism of Nepal. We have been working for so many things with the French embassy, the previous ambassador too, and the French climbers too. And we have a big respect to them, big love to them, and I still wish to work together. Being a very short time, I couldn't really explain that how long we have, how the embassy of France or the French, our friends and the mountaineers have helped, but still we have, as I say, there a good connection, good cooperation, and we have been working together. And I still hope that one, His Excellency has been here today. We can always work together for the promotion of mountain tourism in Nepal with our French climbers, Nepalese climbers, and the Nepalese mountain communities, mountain protection, and of course the climate change and all that. Anyway, during pandemic, everyone has a big problem, but still we're looking for resume the mountain tourism here in Nepal. Now, without taking much longer time, then I would like to request His Excellency for the short remarks. His Excellency, Francois, I would like to request for your the short remarks. कृपया एकपल्ट यहाँ सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुन्छ। Honorable Minister Vikas Ramsa, Ward Chairperson Tefta Rajatikari, President of Nepal Mountaineering Association, Mr. Santa Biarmama, dear all, ladies and gentlemen, dear friends, Namaste. As a French ambassador to Nepal, it gives me immense pleasure and an honor to be here amongst you today for this important occasion. 2019 and 2020 are very important years in the history of Nepal-France relationship. In 2019, we celebrated the 70th anniversary of the establishment of Nepal-France diplomatic relations. And in 2020, we are celebrating the 70th anniversary of the Annapurna ascent by the French expedition team led by Maurice Herzog. In June 2019, Prime Minister K.P. Sharma Oli had visited France. And he was in Chamonix, the place of which Herzog was a mayor, and the place which has a deep connection with Nepal, especially in the domain of mountaineering. I find myself fortunate that 70 years after that famous Annapurna ascent, I'm here today to be a part of this inauguration, where we just inaugurated some pictures from that very important day in the history of the development of tourism in Nepal, 3rd June 1950. This was the day when men triumphed over Annapurna, and the French expedition team, led by Maurice Herzog, was able to successfully summit the 8,000-meter peak for the first time. As you can imagine, as we could see just downstairs, this was not an easy feat, and it required months and months of preparation and a very careful planning. Also, this was a French expedition with Herzog and Louis Lachenal being the first to climb Annapurna. Today I would like to call it a French Nepal expedition, because as we could see on the picture downstairs, without the invaluable help, support and local knowledge of the Nepali Sherpa, this mission wouldn't have been successful, and the outcome could have been devastating. Probably all of them would have passed away. Hence, I take this opportunity to thank and pay a special homage to Aung Tarki and other Sherpas
we were a vital part of the expedition team. Actually, we had planned this inauguration to coincide with the celebration of 70th anniversary of the ascent in June, but it was not possible due to this COVID-19 pandemic. The spouse of late Mr. Herzog was also supposed to be here with us, but as you can imagine, it was not possible. Nevertheless, I asked her to send us a small message that I'm going to share with you. Honorable Minister Vikas Shamsal, Honorable World Chairperson, dear President of Nepal Mountaineering Association, ladies and gentlemen, Namaste from Chamonix, France. Although I would have loved to be with you all today for this important occasion, I am unable to do so due to the current health crisis. I am extremely grateful to the Nepali authorities and to the International Mountain Museum for making this exhibition possible and for providing a space. I am sure that my husband would have been very happy today to see his 1950 French expedition team be celebrated in Pokhara 70 years after the first successful summit of the 8,000 meters peak by him and his teammate Louis Lachenal. You know how attached my husband was to Nepal, and having a space dedicated for this expedition in the International Mountain Museum means a lot to us. This is also a tribute to the Nepali Sherpas who accompanied the French expedition team. We are forever grateful to them, for without their support, this ambitious mission to climb the first 8,000 meters would not have been possible at all. I and my family are very honored by this, and we would like to sincerely thank you all, and also Ambassador François-Xavier Léger, for making this exhibition possible. Wishing you a great success, Elisabeth Herzog, Maurice Herzog, widow. End of quote. In conclusion, I would like to sincerely thank the Honorable Minister for their time and for being here today. I would also like to thank the Nepali Mountaineering Association and the International Mountain Museum for being a partner in this project and for providing a space for the exhibition, which will benefit the Nepali and foreign visitors coming to this museum, as I'm sure that these photographs and articles would make their visit more fruitful. Lastly, I would like to express a strong wish that we will all overcome this pandemic and that we will see many tourists coming here in Pokhara and enjoy the mountain and some mountain activities. Thank you once again, and namaskar. What a wonderful remarks, Your Excellency. We are very thankful to you, your family, up with the French government, and in fact the French Embassy family and all the French members, and I really appreciate it. On behalf of my president and my family, very thankful. I'm sure that sometime we'll have more time and we'll share our gratitude. Thank you once again. Obviously, हामी अभिभावकको रूपमा हरेक कार्यक्रममा हामी निम्त्याउँछौँ, समयले भ्रमसम्म पाल्नुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रमलाई फोटो हस्तान्तरको कार्यक्रम मात्र भएको हुनाले धेरै बोल्ने कुरा त छैन, but we can't really miss him to share his remarks too. वडाध्यक्षज्यूलाई शुभकामनाको मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं महासचिवज्यूलाई, कार्यक्रमको आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू एवं राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको
केन्द्रीय अध्यक्ष शान्तवीर लामाज्यू, नेपालको लागि फ्रान्सको राजदूत महामहिमज्यू, यो हाल लगायतका विभिन्न पर्यटकसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, यो संस्थाको सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र यहाँप्रति सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अत्यन्त खुसी लाग्यो यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय हाम्रो वडामा हामीले आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा पाएका छौँ र साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा म अत्यन्त खुसी छु, अत्यन्तै खुसी छु। तसर्थ म यसलाई धेरै कुरा भनिरहनु भन्दा पनि अहिले हामीले हिमाल आरोहण गरेको तस्बिरहरूको जुन तस्बिर विमोचनहरू गरियो, आखिर इतिहास त्यही नै रहेछ। तसर्थ मरेर लानु पनि केही छैन। हामी सबै यहाँ जो आएका छौँ यसकै भलाइ र उन्नतिको लागि नै आएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय यो हामीले हिजै पनि आफ्नै हो सम्झेका थियौँ। म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि पनि यो आफ्नै हो, भएर पनि आफ्नै हो, भोलि पनि आफ्नै हो। र यसले एउटा अलिकता बिचमा अलिकता यो केही कर्मचारीहरूको बिचमा सानो केही वैमनस्य जस्तो आयो, त्यो मलाई लाग्छ त्यो पनि आउनु हुँदैन थियो। हाम्रो एउटै घर परिवार हो, हामी तलबाट माथिसम्म सबै मिलेर यसको उत्थानको लागि, यसको विकासको लागि दुई मत हुनु हुँदैन, एकै मत भएर जानुपर्छ। अब सन्तवीर लामाज्यू जो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अत्यन्तै साथी हुनुहुन्छ, उहाँको मैले हरेक कुराले प्रशंसा गर्छु। सङ्ग्रहालयलाई पोखरामा विशेष गरी मस्ट भिजिट स्पटको रूपमा हामीले डेभलप गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको सहयोग सधैँ सराहनीय छ। मन्त्रीज्यू पर्यटनलाई एकदम नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ, सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। If we all together work together, the International Mountain Museum always can be the best and the most preferable or the must visit spot in Pokhara. But of course not only in Pokhara, even in Nepal. यो यसलाई इन्टरनेसनल प्रोडक्टको रूपमा डेभलप गर्नुको लागि हामी नेपाल प्रशासनसँग काम गरेका छौँ। वडाध्यक्षज्यूले ठिकै सहयोग छ। मन्त्रीज्यूलाई यिनी कुरा थोरै जानकारी राख्दै आज यो हिस्ट्रीको प्रोग्रामको अन्तिम स्पिच वक्ताको रूपमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, आजको प्रमुख अतिथिज्यू। अब ढिलो नगरिकन उहाँको मन्तव्यसहित हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। म मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो फुलबहादुर गुरुङज्यू। यो फोटो ह्यान्डओभर कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो अनरेबल फ्रान्सका राजदूत फ्रान्सिस जेनियर लेजरज्यू, हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू, पार्वण वर्षका समितिज्यू र टानका चाहिँ अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र सहभागी साथीहरू, सर्वप्रथम म आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर जुन एउटा ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल फोटो ह्यान्डओभर कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो यो माउन्टेनिङ एसोसिएसनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई बडो महत्त्व दिएर जुन फ्रान्सेली राजदूतको चाहिँ उपस्थिति भएको छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो धेरै कुराहरू हाम्रो नेपालको पर्यटनमा माउन्टेनिङको जुन सुरुवात, यो चाहिँ पर्वतारोहणको जुन सुरुवात चाहिँ हाम्रो हार्जोगले गर्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै हिस्ट्रिकल छ। त्यो बेलामा नेपालमा यसरी हिमालहरू छन्, जस्तै फ्रान्स, जापान, नेपाल, यो हिमालयन जुन एउटा सम्बन्ध भएको देशहरू पनि हुन्। र त्यो बेलामा फ्रान्सबाट आएर इन्डिया हुँदै हाम्रो चाहिँ अन्नपूर्णमा गएर त्यो यो क्षेत्रको हिमालको जुन परिचय गराउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। यसले हामीलाई अत्यन्तै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा हामीले उहाँको
अब जुन किसिमको एउटा सम्मान गर्नुपर्ने, हामी यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा पनि उहाँको एउटा शालिग राखेका छौँ र माथि पनि हामीले अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पनि उहाँको शालिग छ। आज उहाँको छोरीले फेरि त्यो हिस्ट्रिकल फोटाहरू जुन बुवाको चाहिँ हिमाल चढ्दाखेरिका फोटाहरू सम्झेर फेरि हाम्रो यो चाहिँ सङ्ग्रहालयमा जुन पठाइदिनु भएको छ, बुवाले त गुण लगाउनु भयो र छोरीले पनि आज त्यो चाहिँ हिस्ट्रिकल फोटाहरू राखेर हाम्रो टुरिज्ममा फेरि एउटा प्रोडक्टमा अब यो हर्जोगको फोटाहरू हाम्रो सङ्ग्रहालयमा रहनु अर्को एउटा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसमा महामहिम राजदूतले जुन एउटा महत्त्व दिएर यो चाहिँ फोटाहरू ह्यान्डओभर गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, यसलाई हामीले धेरै एउटा महत्त्वका साथ लिएका छौँ। र हाम्रो गण्डकी प्रदेशको टुरिज्म भनेको नेचर, कल्चर र एडभेन्चर। अब हामी वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामी पर्यटनको विकासका लागि अहोरात लागिरहेका छौँ। हर्जोगले जुन बेलामा यहाँ नेपाल आएर जुन एउटा चाहिँ एडभेन्चरमा जुन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो, आज त्यसपछि मात्र हाम्रो पर्यटनको विकास भएको हामीले पाउँछौँ। र मलाई अस्ति एकजना बेलायतको राजदूतले पनि एउटा आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको रहेछ, तिमीहरू चाहिँ ब्रान्डको खोजी गर्दै हिँडेका छौ, तिमीहरूको मैले धेरै कुरा सुने। संसारभरि यो हाइकिङ ट्रेकिङ धेरै पहिलादेखि थियो। मानव जातिहरू जब चाहिँ घरमा बस्न, समुदाय बस्न सुरु गरे, तर चाहिँ एडभेन्चर ट्रेकिङको लागि अन्नपूर्ण चाहिँ क्षेत्र चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो। यो संसारमा यस्तो किसिमको चाहिँ यो हाइकिङ, यो साहसिक चाहिँ ट्रेकिङ चाहिँ अन्त छैन, तर तिमीहरूले यसलाई चाहिँ संसारभरि पुर्याउन सकेनौ। अब हर्जोगले हेर्नुहोस् त्यो बेलामा हिमाल चढेर नेपाललाई विश्वभरि चिनाउनु भयो। त्यति मात्र गुण होइन उहाँले लगाएको, उहाँले आफ्नो एउटा पुस्तकमा 40 भाषामा लेखेर संसारभरि चाहिँ हाम्रो यो अन्नपूर्ण क्षेत्रको यो चाहिँ रिजनको जुन किसिमको उहाँले प्रचार गर्ने योगदान गर्नुभयो, त्यसकारण हामीले उहाँलाई एउटा गड फादरको रूपमा, यो टुरिज्ममा उहाँ हाम्रो गड फादरै हो। म चाहिँ उहाँलाई आज स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यो बेलामा यहाँ आफ्नो हिमाल यो माउन्टेनिङमा जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ हातका औँलाहरू गुमाउनु पर्यो। उहाँ चाहिँ एउटा अत्यन्तै, तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, आज हामी देशको विकासका लागि यत्रो प्रविधिको विकास भएको छ, यत्रो चाहिँ अब सबै कुराको विकास भएको छ, संसारको विकास भएको छ। त्यो बेलामा एउटा टेलिफोन थिएन, एउटा राम्रो चाहिँ के अरे ट्रेकिङ गर्ने साधनहरू, स्रोतहरू थिएन। त्यो बेलामा उहाँले यहाँ आएर हिमाल चढेर जुन किसिमको हाम्रो यो क्षेत्रको टुरिज्ममा प्रचार प्रसार गर्ने योगदान गर्नुभयो, त्यसको हामीले आज अब जुन किसिमको योगदान उहाँले नेपालका लागि दिनुभयो, हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका लागि दिनुभयो, त्यो हामीले चाहिँ धेरै ठुलो एउटा गुण चाहिँ नेपाललाई उहाँले लगाउनु भएको छ। अहिले हामी पर्यटन क्षेत्रमा धेरै उहाँको त्यो पुस्तकहरूले पनि धेरै ठुलो, अब त्यसपछि उहाँ अब फ्रान्समा त्यहाँको मेयर बन्नुभयो, त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ खेलकुद मन्त्री बन्नुभयो होइन। त्यसले पनि अब धेरै ठुलो चाहिँ एउटा हामीले यो क्षेत्रमा यी जुन जे जतिहरू अहिले पनि हामीले यो भ्रमण वर्ष 2019देखि 22सम्म हामीले हर्जोगको बारेमा धेरै, अब उहाँको जन्मदिन पारेर अथवा उहाँ हिमाल चढेको दिन पारेर हामीले यो 50 वर्षको एउटा सेरोमनी चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा मनाउने भनेर पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रम सेड्युलमा राखेका थियौँ। हाम्रो उहाँको छोरीसँग नियमित एउटा सम्पर्क भएको छ। उहाँले अहिले विशेष रिक्वेस्ट गरेर अनि यो कार्यक्रममा हाम्रो सन्तवीर लामाजीले जुन यसरी हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेपछि म आज अरू कार्यक्रमलाई पनि छोडेर विशेष महत्त्व दिएर हामी यो सानो एउटा प्रोग्राम भए पनि हामी चाहिँ यो अब यो फोटोहरू ह्यान्डओभर गर्ने सेरोमनीमा हामी सहभागी हुने अवसर दिनुभयो। यसको लागि म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको महत्त्व दिएर राजदूत आउनुभयो। हामीले मौरिस हर्जोगले जुन किसिमको चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा योगदान गर्नुभएको छ, त्यसका धेरै हामीले हिस्ट्रिकल कुराहरू हामीले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने अहिले नयाँ जेनेरेसनलाई जो हाम्रो यो पर्यटनमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा रिसर्चको लागि पनि धेरै ठुलो एउटा यी चाहिँ फोटाहरू पनि एउटा सामग्री हुन सक्छन्। हामीले अझ धेरै चिजहरूको कलेक्सन गर्ने एउटा तयारीमा छौँ। पर्यटन क्षेत्र भनेको एउटा यो प्रवर्धन गरेर मात्र हुने कुरा रहेछ। यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने मात्र पर्यटनको आकर्षण हुँदो रहेछ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, सरकार यसमा चाहिँ एकदमै लागि परेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू लागि परेका छन्। यसमा निजी क्षेत्रलाई हामीले सहज एउटा लगानीको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो र नागरिक समाजले त्यो कुरालाई सकारात्मक हिसाबले सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो।
हामी सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिल्यो भने हामीले पर्यटनबाट धेरै ठुलो एउटा समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ, जसले जुन बेलामा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, जुन अप्ठ्यारो बेलामा यो पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गरेको छ उनीहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्यो। उनीहरूलाई हामीले विभिन्न यस्ता स्मरण हुने ठाउँहरूमा, सङ्ग्रहालयहरूमा, हामीले अब लेखहरूमा सबै ठाउँमा उनीहरूका चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ साहसिक गतिविधिहरूको हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो। त्यसले हामीले भोलिको चाहिँ पर्यटकहरूलाई पनि र यो पर्यटन क्षेत्रमा आउनेहरूलाई पनि एउटा उत्साहित बनाउँछ। त्यसका निम्ति हामी लागौँ र आज अब यसमा धेरै कुरा म भन्न चाहन्न। अब यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मौरिस हर्जोगको बारेमा मैले जुन चाहिँ हेरेँ, उहाँले 31 वर्षको उमेरमा त्यो एउटा दलबल लिएर आएर यो क्षेत्रका चाहिँ अब हाम्रा धेरै 8,000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूमा, विशेष गरी अन्नपूर्णमा उहाँ चाहिँ अब नर्थ साइडबाट, साउथ साइडबाट, दुवैतिरबाट जुन किसिमको हिमाल चढेर सफलता हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि पोखरामा आइसकेपछि यो क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावना छ भनेर उहाँले पटक पटक, अहिले पनि अब उहाँको छोरीले पनि भन्नुहोस् न, उही फ्रान्समै एउटा उसमा सङ्ग्रहालयमा राख्न सकिन्थ्यो होला नि, मेरो बुवाले त्यही ठाउँमा योगदान गरे हो भनेर हाम्रो देशप्रति जुन एउटा माया मानेर जुन किसिमको एउटा फोटाहरू हामीलाई नै सङ्ग्रहालयमा पठाउनु भएको छ। म आज यो छोरीलाई पनि म हाम्रो चाहिँ महामहिम राजदूत मार्फत यो चाहिँ सन्देश पुर्याइदिनका लागि अब हाम्रो सानुबाबु लामाले यो कुरा भन्नुहुनेछ, कुबाजीले भन्नुहुनेछ र म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी उहाँहरूसँग म फ्रान्स पनि गएँ। फ्रान्समा चाहिँ आइफिल टावरबाट चाहिँ मैले हेरेँ। हामी टुरिज्ममा फ्रान्सले असाध्य विश्वमा ठुलो फड्को मारेको छ। आज 5 करोडभन्दा बढी पर्यटकहरू वर्षमा जाने देशमा फ्रान्स पर्छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ नेचर, कल्चर, एडभेन्चरको जुन सम्भावना छ, आज विश्वका 8 अर्ब मान्छेहरू तनावबाट गुज्रेका छन्। जब मान्छे प्रकृतिसँग रमाउँछ, प्रकृतिसँग खेल्छ, प्रकृतिसँग साहसिक गतिविधिमा एट्याचमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यो तनावमुक्त हुन्छ। त्यसपछि उसको भिन्दै किसिमको चाहिँ उसमा एउटा आकर्षण आउँछ। त्यो हामी नेपाललाई बनाउन चाहन्छौँ। अझै पनि हाम्रो कनेक्टिभिटीमा केही समस्याहरू छन्, हाम्रो अब भाषामा, हाम्रो दक्ष जनशक्तिमा केही अभावहरू छन्। हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी इफिसियन्सी बनाउने, अब तालिमहरू दिएर। अहिले कोभिड-19ले हाम्रो पर्यटन एकदमै चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा छ, कोमामै पुगेको छ। तर यसलाई हामीले धेरै परको चाहिँ एउटा पिलपिल बत्ती जस्तो गरेर हेरेका छौँ। अहिले हामी यो चाहिँ कोभिड-19ले जुन हामीलाई अहिले पर्यटनमा पारेको प्रभाव छ, यसमा हामी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, यस्ता ऐतिहासिक चिजहरूको खोजी गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले अझ भोलि पर्यटन प्रोडक्टको रूपमा विकास गर्ने। अहिले हामीले गण्डकी प्रदेशका 85वटा स्थानीय तहमा एउटा गाउँमा एउटा न एउटा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने अभियानै चलाएका छौँ। गत साल हामीले 44वटा गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार निर्माण गऱ्यौँ। अहिले हामी फेरि लगभग 60-70वटामा चाहिँ हामी डिपिआर बनाएर पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ। हामी वार्षिक पोहोर साल हामीले 40 लाखका दरले पैसा दिएका थियौँ। अहिले हामी 20 लाखका दरले पैसा दिएका छौँ, किनभने हामीले पोहोरको अनुभवमा 1 वर्षभित्र त्यो पैसा खर्चमा गर्नलाई 20 लाख रुपियाँ ठिक्क हुने रहेछ। र त्यसले चाहिँ अब अहिले डिपिआर अनुसारको त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण बनाउन हुने रहेछ भनेर हामी त्यो गरिरहेछौँ। र हामी विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा पनि, र अब हामी यो वर्ष ब्रान्ड पनि हामी पहिचान गर्छौँ। हामी प्याराडाइज पोखरा हो कि, हाम्रो ग्लोरियस गण्डकी हो कि, अब हाम्रो यहाँको चाहिँ कम्युनिटी टुरिज्म हो कि, अब हाम्रो यहाँको जिरो इमिसनवाला रेस्टुरेन्ट हो कि, होइन, त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङ हो कि, हाम्रो चाहिँ केभहरू हुन् कि, हाम्रो चाहिँ तालहरू हुन् कि, अब हाम्रो चाहिँ के अरे अब देउरालीहरू, भन्ज्याङहरू, हाम्रा चाहिँ टावरहरू, अब धेरै हामीसँग ब्रान्डै ब्रान्ड छ। यति धेरै ब्रान्ड छन् कि विश्वमा यति धेरै ब्रान्ड। अब हाम्रो हेर्नुहोस्, अब विभिन्न जात जातिहरूको बारेमा रिसर्च हो कि, उनीहरूभित्र जात जातिभित्र भएका चाहिँ के अरे हाम्रा कल्चरहरू पनि हाम्रो चाहिँ के अरे टुरिज्मका लागि चाहिँ सम्भाव ब्रान्डहरू हुन्। अब चाहिँ यो नेपालको पर्यटनमा हाम्रा पर्यटनका काइन्ड्सहरू 10-12 चाहिँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक हिसाबले, हाम्रो चाहिँ अब प्राकृतिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले र एडभेन्चरको हिसाबले हामीसँग धेरै धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यसलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग पनि, विश्वका चाहिँ के अरे विभिन्न देशका चाहिँ अरू राष्ट्र प्रमुखहरूसँग पनि हामी यो टुरिज्मलाई कसरी जोड्न सकिन्छ। अस्ति मात्र मेरो नेपालबाट चाहिँ फिनल्यान्डका राजदूतसँग पनि कुरा भएको थियो। एकदमै धेरै रसाको पनि अहिले हामी चाहिँ यो पर्यटनसँग कसरी जोड्ने त्यहाँको राजदूतसँग कुरा भएको छ। अब हिजो चाहिँ केही हाम्रो चाहिँ सुरु भएका कुराहरू बिचमा द्वन्द्वको कारणले रोकिए, बिचमा चाहिँ नेपालमा अलिकति अशान्ति छ भनेर रोकिए। अब हामी नयाँ संविधानसँगै
अब हामी नयाँ चाहिँ गतिमा जान खोज्दैछौँ। यसरी हामी अहिले त्यत्तिकै बसेका छैनौँ। अहिले पर्यटन अब एउटा चाहिँ रोकिएको अवस्थामा छ। दैनिक आज 13 करोड रुपियाँ 13 देखि 14 करोड रुपियाँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी रोकिएको छ। यसलाई हामी भोलि कसरी यो चाहिँ अहिले भएको नोक्सानीलाई घाटालाई हामी फुलफिल गर्ने? अब हाम्रो सन्तवीर लामाजीले एउटा नयाँ चाहिँ अब प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छ। आजभन्दा 60 वर्ष पहिला हाम्रो चाहिँ धौलागिरीमा एउटा प्लेनै लिएर आएर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ टुरिज्ममा गयो। त्यो प्लेन त्यहाँ गइसकेपछि ल्यान्ड भएपछि त्यो अवतरण भएपछि त्यसलाई चाहिँ उडाउन सकेन। त्यो त्यही छ। त्यसलाई पनि हामी त्यो झिकेर त्यसको चाहिँ त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई लिएर आएर यही म्युजियममा राख्ने। विश्वमा यसरी प्लेनै उडाएर लिएर गएर माउन्टेनियरिङ गरेको चाहिँ नेपालमै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हिस्ट्रिकल रूपमा त्यो म्युजियममा राख्ने र अरू विश्वका धनी पर्यटकहरू, शौखिन पर्यटकहरू, महँगा पर्यटकहरू चाहिँ यसरी नेपालमा चाहिँ यस्तो छ भनेर हेर्न आउने हिसाबले हामी त्यसलाई एउटा पौरखको रूपमा विकास गर्ने र यही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा त्यसलाई ल्याउने भनेर हामीले मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँले प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। उहाँले टेन्टेटिभली 3 करोड रुपियाँ लाग्छ मन्त्रीजी भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुहोस्, निजी क्षेत्रलाई पनि इन्भल्भ गरौँ, हामी पनि त्यसलाई चाहिँ के अरे लगानी गर्छौँ, सरकारले पनि। त्यो पनि यो चाहिँ सङ्ग्रहालयमा ल्याउँ। त्यो एउटा ऐतिहासिक हुनसक्छ, त्यो एउटा नयाँ प्रोडक्ट हुनसक्छ, त्यो नयाँ एउटा आकर्षण हुनसक्छ अध्ययन गर्नेहरूका लागि भनेर हामीले भनेका छौँ। र मैले आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी बहिनी राजदूतलाई धेरै धेरै चाहिँ के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ बडो महत्त्व दिएर आउनुभयो हिजोदेखि नै र हाम्रो सन्तवीर लामाले जुन यो कार्यक्रमको लागि समन्वय गर्नुभयो र हाम्रो भरण वर्षको संयोजकले जुन यो व्यवस्थापनको चाहिँ के अरे समन्वयको जुन काम गर्नुभयो र सबै पत्रकार साथीहरू सबैलाई म पुनः एकपटक हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो देशमा अरू विश्वका धेरै धेरै पर्यटक प्रेमीहरूले एकदम योगदान गर्नुभएको छ। मौरिस हर्जोगसँग आउने अरू टिम पनि छ, म उहाँहरूलाई पनि आज स्मरण गर्न चाहन्छु। 10-12 जनाको नाम मैले हिजो हेरेको थिएँ। यो चाहिँ सबैलाई म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। र उहाँको विशेष गरी उहाँको छोरीले जुन बुवाको फोटाहरू जुन उहाँको 4 छोराछोरीहरूमध्ये छोरीले चाहिँ जुन पठाउनु भएको छ र आज आफ्नो देशको राजदूतलाई पनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुने गरी यहाँ पठाउनु भयो। यसको लागि म छोरीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै र मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. So wonderful speech. Your Excellency, we have such a wonderful and commendable the remarks from the chief guest today. I'm sure the video has been recording and we're going to share you later all what he explained all about the Maurice Hozo, his family, your government, your contribution, French climber and the French people. We definitely share. Well, everyone, I think it's time getting late, so the chief guest and of course His Excellency and the NMA President, World Chairman and all the media friends, association heads, staff members, I would like to thank. I know I took a bit long time, but the wonderful thing is that the chief guest was extremely busy, but he just gave us time for today. What can be better than today, this one, and His Excellency. I mean, we are so humble and very, very thankful. The small program today, but the NMA has recorded itself a very historical program. I'm sure this meeting or this program will not the first and last one. Will be, we hope and look forward your cooperation. Once again, Sabai Prati Hadi Abar Gasad. We have a group photo session, and Excellency, do you want to distribute the photos or? Okay, do you want to hand over to NMA President or want to give to guest? This is just a small gift. It is the photo book of the 70th anniversary of bilateral relations between France and Nepal.
And yeah, we have a group photo session. Once again, thanks everyone, and take care of yourself, your family, your society, nation and international from COVID-19. Let's hope that the tourism will resume and we will rise together by the permission of President today, the Chairman today. I would like to announce that the program is just over now here.